Hello everyone, in this video we will continue our chapter number 3 of class 8th mathematics ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ exercise number 3.2 complete out ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। Now we will going to start with the exercise number 3.3 ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਓਕੇ। Let's start with the topic that is your kinds of quadrilaterals. First is your trapezium. First thing इत्थे देखने वाली चीज़ है we will learn about the quadrilaterals ठीक है। quadrilaterals quad that is 4 ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 4 sides ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। we have to take care ਕਿ ਆਪਾਂ 4 sides ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 5 ਜਾਂ 6 sides ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ quadrilateral ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। first one is your trapezium. trapezium is a quadrilateral with pair of parallel sides ठीक है। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਈਡਸ ਹੈ 1 2 3 4 5 ठीक है। इत्थे अपने तो 5 बनते पे इदा ही अपने तो ये 4 ते साइड्स है बट ये पैरलल नहीं दिता गया ये भी अपन पैरलल साइड्स नहीं दित्तियां गई एडजस्टेंट साइड्स अपने तो पैरलल है ठीक है सेम है अपन पैरलल साइड्स चाहिए अपोजिट ठीक है ओके। नैक्सट चलते हैं पर ट्रपीजियम बारे देख लिया। नैक्सट इज़ योर काइट्स। काइट्स बड़े पढ़ांगे हम लास्ट जिथे आप एनी इतनू पढ़ लें आप उस एग्जाम्पल मैं नहीं देना विच। काइट इज़ एन स्पेशल टाइप ऑफ अ quadrilateral द साइड्स ऑफ द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल ठीक है। ये ध्यान नाल फिगर नूं एनालिसिस करिए ये दो साइड्स सेम है ए वाली दो साइड्स सेम है अगेन ए वाली ते नाल ही एडजस्टेंट साइड उहदी सेम है ये नाल एडजस्टेंट साइड सेम है इदा ही ये तुसीं कहोगे ए भी साइड इहदे नाल सेम है ए भी साइड बट ये ध्यान नाल देखो ये 5 साइड्स हो गई 1 2 3 4 एंड 5 क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा है ठीक है। ये एडजस्टेंट साइड्स अपने तो सेम नहीं है पैरल साइड्स है देखो दिस वन ये पैरल की है ए वाली ये पैरल ए वाली ठीक है। एडजस्टेंट सी ये एडजस्टेंट मतलब ए वाली साइड नाल ही वो सेम सी ये सारिया साइड्स ही सेम करती आप काइट्स कह ही नहीं सकते। द काइट हैज़ अ 4 साइड्स देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिक्यूटिव पेयर्स ठीक है। दो अपने तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर होने चाहिए दो साइड्स जिदा ये इक्वल है ये इक्वल है दो पेयर्स होने चाहिए जोड़े आपस में इक्वल होने अपने तो काइट्स भी समझ आ चुके होने तुहानूं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये ठीक है। इदा ही आप चलते नैक्सट इज़ योर पैरललोग्राम। पैरललोग्राम बारे पढ़ना आप पैरललोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप ही मेनली प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे। वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरललोग्राम। पैरललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटर एज द नेम सजैसट जिदा कि नाम भी कहता पाया इट्स हैज़ समथिंग टू डू विद दी पैरल लाइन्स। हुण ये कुछ पैरल लाइन्स बारे आप रीड आउट करना है ठीक है ओके। पैरल लाइन्स ये प्रॉपर्टी की होंगी है कि जी ए बी दैट इज़ ए बी एंड डी सी आर पैरल ए डी एंड बी सी आर पैरल। हुण तुसीं कहोगे कि आप ट्रपीजियम पढ़ के आए सी सर उहदे विच भी आप पैरल लाइन्स बारे ही कहने पे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਪੈਰਲ ਆ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੈਰਲ ਨਹੀਂ ਪੈਰਲ ਲਾਈਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀਓ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀਓ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀਓ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈਡਸ ਹੈ QP इज़ पैरेलल टू SR QS इज़ पैरेलल टू PR ठीक है। इदा ही LM इज़ पैरेलल टू ON MN इज़ पैरेलल टू LO ठीक है। जिहड़ियां चारे साइड्स है दो कंजिक्यूटिव पेयर्स बना के आपस दे विच पैरेलल होंदियां दैट इज़ कॉल्ड दी पैरेललोग्राम। ट्रपीजियम ते पैरेललोग्राम दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। ट्रपीजियम दे विच दो साइड्स पैरेलल होंदियां इहदियां चारे साइड्स है आपस दे विच पैरेलल होंदियां AD BC दे AB DC दे ठीक है ओके। अगे आपां देखदे इन्हां बारे नथिंग इंपॉर्टेंट नहीं है अगे चलते हैं। एलीमेंट्स ऑफ अ पैरललोग्राम हुण आपां मेन टॉपिक के उपर आ गए जिहड़ी चीज़ आप मेनली अंडरस्टैंड करनी है जिहदे नाल अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट होने हैं। एलीमेंट्स ऑफ अ पैरललोग्राम एलीमेंट्स किहड़े हुंदे पैरलल देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन अ पैरललोग्राम 4 साइड्स 1 2 3 4 अगेन क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते पे मैं अगेन क्या सी क्वाड्रिलेटरल्स बारे पढ़ना 4 साइड्स ही होणगियां इन्हां दे कोल ठीक है। सम ऑफ दीज आर इक्वल
ठीक है। एंड देयर आर सम टर्म्स एसोसीएटेड विद द ईच एलीमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। A ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਐਂਗਲ A, ਐਂਗਲ B, ਐਂਗਲ C, ਐਂਗਲ D। given a parallelogram ABCD, ABCD, AB is parallel to CD ਜਾਂ DC, AD is parallel to BC। अगेन ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਐਂਗਲ A is parallel to angle C, angle A and C are pair of opposite angles, angle B and D are opposite angles, ठीक है। AB parallel to DC, AD parallel to BC, angle A parallel to angle C, angle B parallel to angle D। ध्यान ਨਾਲ याद रखियो ये इक्वल ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ओके। एंगल A जी अगर एंगल A की वैल्यू तो 30 डिग्री है, एंगल C की वैल्यू भी 30 आऊगी, अगर B की 40 डिग्री है ये भी 40 आऊगी। सब एग्जाम्पल देना पाया, कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स नाल आपस विच जॉइन कर दियाँ पे। ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, दिस मीनस वन साइड्स ऑफ द स्टार्ट विद द अदर एंड्स, ठीक है। एक साइड जिथे खत्म होंदी पई उत्थों अगली साइड जी अपनी स्टार्ट होंदी पई। इदा ही अपने तो एंगल ए इज एंगल एडजेसेंट एंगल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए है जोड़ा एंगल बी दे एडजेसेंट है, इदा ही आप कह सकते। हूँ समझ आ गया, अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स से समझ आ गई होनी। एडजेसेंट साइड्स मैनू भी याद रखियो, दैट इज ए बी नाल ही बी सी। इदा ही तुहाडे कोल एंगल ए तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे आपस में एडजेसेंट है एक दूजे के, ओके। होप सो तुहानू इन्ना समझ आ चुका होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बारे गल करते, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ਜਿਹੜੀਆਂ अपोजिट साइड्स ਹੁੰਦੀਆਂ है, अपोजिट मतलब ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू सी डी। ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਫਰਦਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦ ਆਈਡੀਆ ਥਰੂ ਦ ਲੌਜੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰੋ ਐਨੀ ਵਨ ਡਾਇਗਨਲ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇੱਥੇ ਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਾਇਗਨਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ए ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ, B ਨੂੰ D ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਡਾਇਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰੋ ਐਨੀ ਵਨ ਡਾਇਗਨਲ ਸੇ ए सी ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਡਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ए ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 4। ਐਂਗਲ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਐਂਗਲ 2 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ B, ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ 2। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਐਂਗਲ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਲ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਐਂਗਲ 1 ਆਪਣਾ 30 डिग्री है, एंगल 2 भी अपना 30 डिग्री होगा। इदा ही एंगल अगर 4 अपने तो 40 डिग्री है, एंगल 3 भी अपने तो एडजस्ट अल्टरनेट एंगल्स अपने को सेम होंगे, अल्टरनेट एंगल्स जी, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होंगे। इदा ही एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सिंस ट्रायंगल इन्हें दो ट्रायंगल से डिवाइड कर लिया, दैट इज ए बी एंड सी, ए डी एंड सी। एक ऊपर वाला पार्ट कर लिया है, ओके, एक थले वाला पार्ट च डिवाइड कर चुकी है, ठीक है। समझाने लिए तुहानूं दसदा पिया, इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी तुहानूं मैं समझाउणा पिया सो दैट कि इन केस तुहानूं किते लगे कि असीं नूं समझना चाहुंदे हां। तो मेन प्रॉपर्टी है तुहाडी आ जिहड़ी प्रॉपर्टी तुहानूं पता होनी चाहिए कि पैरेलल जिहड़ियां साइड्स हुंदियां ओह सेम हुंदियां इहदे, ओके। ए सी इज़ अ कॉमन, सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी कंडीशन एंगल ए बी सी इज़ इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। हुण देखो ये किदां इन्हां ने सॉल्व कीता, इत्थे समझण वाली चीज़ है। इत्थे देखो मैं तुहानूं की कहा सी, मैं क्या सी तुहानूं अगर एंगल 1 है जिहड़ा एंगल 2 दे इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इदा ही आपां एंगल कह दिता सी 3 के दे इक्वल एंगल 4 दे, ये भी अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये तो कॉमन ही सी, आपां नूं पता है ए सी सी जिहड़ा वो तो है ही कॉमन है अपने तो, ठीक है। अगर आपां एंगल लईए, ओके, हुणे मैं समझा के हटिया सी तुहानूं कि एंगल 1 एंगल 2 तो एंगल 3 तो एंगल 4 इक्वल है, ओके। मैं कहना अगर एंगल 1 तुहाडे कोल 30 डिग्री है, एंगल 2 भी अपने तो 30 डिग्री आ जाऊगा। अगर एंगल 3 अपने तो 40 डिग्री है, एंगल 4 भी अपने तो 40 डिग्री आ जाना। हुण अगर आपां ट्रायंगल्स की गल करिए, दैट इज़ ए, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की ए डी सी, ये ट्रायंगल की गल करिए, ये दो एंगल किहड़े होंदे पे 30 एंड 40, तो एक साइड भी इन्हां दी सेम होंदी पई। एक दूसरा ट्रायंगल है अपने तो एंगल ए
ਸੌਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A B ਐਂਡ C। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ 30 ਤੇ ਇੱਕ 40 ਤੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ AC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਗਰੈਂਸੀ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਐਂਗਲ ADC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ ABC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ PQRS। ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ PQ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, SR ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ QR ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, PS ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, PQRS। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਸੇਮ। ਇਹ ਵੀ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਵੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, PQ ਪਲੱਸ SR ਪਲੱਸ PQ ਪਲੱਸ QR ਪਲੱਸ SR ਪਲੱਸ SP। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਐਂਗਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ, ਦ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ A ਤੇ C ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, B ਐਂਡ D ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ ਕੈਨ ਫਰਦਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਥਰੂ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ AC ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ AC ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਐਂਡ BD ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ AD ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ C ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਐਂਗਲ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ, ਐਂਗਲ 3 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ABC ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADC, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਇਹ 40, ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 30 ਐਂਡ 40, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਐਂਗਲ B ਐਂਡ D ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ studying ABC and triangle ADC separately, we will studying triangle ABC and ADC separately will help you to see that the ASA congruency condition triangle ABC is congruent to angle triangle CDA। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ B ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਐਂਗਲ B ਐਂਡ D ਆਰ ਹੈਵ ਦੇ ਸੇਮ ਮਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲ B ਐਂਡ D ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਮਈਅਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਯਰ ਇਨ ਦੀ ਫਿਗਰ BEST ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ X Y ਐਂਡ Z, X ਐਂਡ Y Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ B ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ S, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੈ।
x will also be equals to 100। पहले देख लो कह देता अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, साइड s इज अपोजिट टू दी b, इस करके s ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ 100 ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 100 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਜਰ ਆਫ ਐਨ ਐਂਗਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ x, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਆ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਖਿੱਚੀ ਆਪਾਂ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ x ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ m। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ m ਐਂਗਲ m ਆਊਗਾ ਉਹ x ਦੇ z ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ z ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਜੋ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਮਤਲਬ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਦੈਟਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਆ ਗਈ ਸੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 100 ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ 180 ਹੈ। ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 80, 180 ਮਾਈਨਸ 100 ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 80। ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਪਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਦਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਐਨ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੁਣੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ A B C ਐਂਡ D। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਵੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਐਨ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, A C ਅਪੋਜ਼ਿਟ, B C D ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, A B ਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਹੈ, B ਹੈ C ਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ, C ਜਿਹੜਾ D ਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ, D ਹੈ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ, ਜਾਂ A D ਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੇ D ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਐਨ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ A ਨੂੰ ਐਂਗਲ D ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਂਗਲ A ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ D ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ A ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ A ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ D। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ X ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ X ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, A B ਐਂਡ C D ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਹੁਣੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਖਿੱਚਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ, ਐਂਗਲ A ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ X ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ X ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਂਗਲ X ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ 30 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੇਂਜ ਆ ਮਾਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਆ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 180। ਐਂਗਲ A ਵਾਲਾ ਸੀ
ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन के अगर दोनों मैं प्लस कर देवां तो ऑफकोर्स 180 बन ही जाना तुहाडे कोल। 30 प्लस जिन्ना भी आया प्लस जिन्ना भी 180 इक्वल होना आ जी। मैं अगेन कहना पिया ये थोड़ी जी चीज़ कॉम्प्लीकेटेड सी, समझण दे विच प्रॉब्लम आई होगी, दोबारा पूछ लियो मैनू, मैं इस नूं दोबारा भी समझा दूंगा तुहानूं, ठीक है। चलो ये नाल दा एक क्वेश्चन कर लैंदे आपां अगे। इदां ही इन एन पैरेललोग्राम RING रिंग, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, एंगल आर ਆਪਾਂ ਨੂੰ 70 डिग्री ਦਿੱਤਾ, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਗਲ ਆਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 70 ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਐਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 70 डिग्री। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ, ਆਰ ਪਲਸ ਜੀ, ਐਂਗਲ ਆਰ प्लस एंगल जी कि इक्वल होंगे 180 के इक्वल। एंगल आर की वैल्यू कितनी दी है 70 डिग्री, एंगल जी की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी, एंगल जी ही लिख लेने, इतने 180 आ गया। एंगल जी मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट विल बी 110। अगर ये अपने तो 110 आ गया, ठीक है, एंगल अपोजिट ये कि भी 110 ही होगा तुहाडे कोल। समझ आ गया, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इत्थे तक सारे क्वेश्चनस नूं तुसीं कंप्लीट अप कर लेना। कुछ एक्सरसाइज दे विचों भी मैं क्वेश्चन ऐड करूँगा इन्हां दे विच, ठीक है, जिहड़े तुसीं चलो रहण नहीं दो, मैं एक्सरसाइज नूं खुद ही करवाऊँगा। एग्जाम्पल्स इदां दियां मैं होर ऐड कर दूँगा असाइनमेंट दे विच, जिद्दां दियां ये एग्जाम्पल्स आपां नूं दित्तियां, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस जिन्ने भी आपां प्रॉपर्टीज़ करके आए। बाकी नैक्सट एक प्रॉपर्टी है वो नैक्सट टाइम पढ़ के नाल ही आपां एक्सरसाइज स्टार्ट ऑन कर देवांगे। ओके, थैंक यू।